السلام علیکم. میں آپ سب کو اس پروکار تقریب میں خوش آمدید کہتا ہوں. یہ تقریب استور کی سیاسی تاریخ اور بالخصوص حلقہ نمبر 1 کنسٹیچوئنسی نمبر 13 جی بی کی اسمبلی کے لیے ایک تاریخی اہمیت کی حامل ہے. آج ہم آپ حضرات کے سامنے یہ غرض لے کر آئے ہیں کہ الیکشن کا مقصد صرف آپس میں لڑنا یا لڑانا نہیں، بلکہ اغراض کے حصول کے لیے آپس میں اتحاد و یگانگت سے بھی کام لیا جا سکتا ہے. اس اصول کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں محترم ڈاکٹر عباس اور ایڈوکیٹ وزیر عبادت، ہم تینوں جی بی اسمبلی کے الیکشن کے لیے کینڈیڈیٹ تھے، اور ہم تینوں نے آپس میں بیٹھ کے یہ طے کر لیا کہ بجائے لوگوں کو الیکشنوں میں الجھانے کے، ووٹ تقسیم کرنے کے، مقاصد کے حصول کے لیے ہم آپس میں اتفاق کریں، متفق ہو جائیں اور ہم میں سے ایک امیدوار الیکشن لڑے اور باقی دو اس کاز کے لیے سپورٹ کریں. اسی فارمولے کے تحت یہ تقریباً 2 سال سے ہمارا یہ حلقے کی بنیاد پر اتحاد کا کام جاری رہا. اللہ تعالیٰ کے بعد میں اپنے عمائدین اور اپنے حلقے کے بڑوں کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے نہ صرف حوصلہ افزائی کی بلکہ ہر لمحے ہمارے معاونت کی اور ہمیں حوصلہ دیا. آپ سبوں کی آج ادھر موجودگی ہمارے لیے حوصلہ افزا ہے، اور بلکہ میں یہ کہوں گا تو بیجا نہ ہوگا کہ اس علاقے کے لیے آپ کی جانب سے ایک بہت بڑی عظیم قربانی ہے، جس کے لیے ہم تینوں بھائی آپ کے بہت بہت مشکور ہیں، بلکہ ہمارے لوگ آپ کے ہمیشہ یاد رکھیں گے اس قربانی کو. اس ابتدائیہ کے بعد معزز صحافی حضرات، اب آپ سے جو تحریری شکل میں ہم نے آپ کو دی ہے وہ کلمات کو بھی میں دہراؤں تاکہ اس کی غرض و غایت آپ پہ زیادہ روشن ہو. آج کی یہ پریس کانفرنس کا اولین مقصد تو یہ ہے کہ گلگت بلتستان اسمبلی کے حلقے انتخاب نمبر 13 جی بی 13 استور 1 سے اتحادی امیدواروں کی جانب سے الیکشن 2020 کے لیے متفقہ امیدوار کا اعلان کیا جائے. اولین مقصد ہمارا یہ ہے. اس موقع سے بھرپور فائدہ حاصل کرنے کے لیے ہم مناسب تصور کرتے ہیں کہ ریاست کا چوتھا ستون یعنی میڈیا، جو کہ الیکٹرانک، پرنٹ اور سوشل میڈیا پر مشتمل ہے، کی بھرپور شرکت کے دوران امیدوار کی نامزدگی کے علاوہ اس کی نامزدگی کے وجوہات بھی عوام کو گوش گزار کر سکیں. صحافی حضرات، جیسا آپ کو معلوم ہے کہ نمائندہ پبلک پراپرٹی ہوتا ہے، پبلک کی پراپرٹی ہوتا ہے، وہ ذات کی پراپرٹی یا گھر کی پراپرٹی نہیں ہوتا. لہٰذا ہم نے جس کینڈیڈیٹ کو اس منصب اعلیٰ کے لیے نامزد کیا ہے اس کا تھوڑا مختصر سا میں آپ کو ایک تو یہ غرض بیان کروں گا کہ یہ کیوں ہم نے منتخب کیا. تو وہ یہ ہے کہ جیسا کہ آپ حضرات کو بخوبی علم ہے کہ ضلع استور ماضی قریب میں گلگت بلتستان کے انتہائی خواندہ اور ترقی پسند علاقہ شمار کیا جاتا تھا، لیکن آج اگر ضلع استور کا مقابلہ گلگت بلتستان کے کسی بھی نوزائیدہ یعنی نئے بنے ہوئے ضلع سے مقابلہ کر لیا جائے تو یقینی طور پر اس کی پسماندگی میں صرف اضافہ ہو چکا ہے، ترقی میں کوئی اضافہ نہیں ہوا. بلند و بالا مقامات سرحدی علاقوں پر مشتمل، ایک طرف وسائل کے غیر منصفانہ تقسیم کا شکار تو دوسری طرف ہمہ وقت دشمن کی گولہ باری کا بھی سامنا کرنے والا یہ علاقہ، برف باری سے، کچی سڑکوں کی خاطر خواہ برف باری سے اکثر انسانی زندگی اجیرن ہے. ستم بارہ ستم یہ کہ زمینی راستہ جو استور کو لیڈ کرتا ہے وہ کہ ایک سے رابطہ سڑک کے نہ ہونے کی وجہ سے منقطع ہے. گلگت بلتستان کے تمام اضلاع
محض ان سڑکوں سے تعمیر و ترقی میں آگے جا چکے ہیں، اور استور ویلی کا روڈ آج تک بھی نہیں ہے۔ صحافی حضرات آپ کے لیے شاید اکثر جا چکے ہوں گے، گرمیوں میں استور کو خوبصورت ہے دیکھنے کے لیے، لیکن واپس آ کے ضرور پچھتائے ہوں گے کہ ہم کس راستے سے گئے اور کہاں سے آئے۔ برادران ذی شعور، سال 2004 میں صدر پاکستان جناب پرویز مشرف نے مسلم لیگ کاف کی حکومت کے ذریعے تھلج پل تعمیر کروایا، تھلج سے گریکوٹ تک کر ٹرک روڈ تعمیر کرایا، استور کو ضلع کا درجہ دیا اور اضافی سب ڈویژن اور چند تھانوں کا قیام عمل میں لایا۔ لیکن بدقسمتی سے ضلعی ہیڈ کوارٹر استور سیاسی رنجشوں کی بیٹ چڑھ گیا، جو کہ آج 22 کلومیٹر کے علاقے میں ہمارا ضلعی ہیڈ کوارٹر پھیلا ہوا ہے۔ دنیا کا موجودہ کانسیپٹ یہ ہوتا کہ ون ونڈو آپریشن کیا جائے، استور میں ون ونڈو کے بجائے 22 کلومیٹر کا آپریشن ہے، اور عوام ضلع کے قیام سے جو شہرت ملنی تھی وہ بھی محروم ہو کر رہ گئی۔ ضلعی ہیڈ کوارٹر ہسپتال کا قیام کا حال نہیں لایا جا سکا، 2004 سے ٹنٹ ہو گئے۔ حالیہ کووڈ-19 کے وبا کے دوران منی مارک کمری اور استور کے عوام کا کورونا ٹیسٹ کے نام پر جو استحصال کیا گیا، اس کی مثال سول سوسائٹی میں کبھی دستیاب نہیں ہے۔ لیکن اگر ٹیسٹ کرنے ہی تھے تو ہسپتال میں کوئی سہولت میسر ہوتی، کہاں کیا جاتا؟ استور میں اس ٹیسٹ کی کوئی سہولت موجود نہیں تھی۔ سول سوسائٹی کے ذریعے ایک وینٹیلیٹر اور کچھ جو ہے امدادی سامان ہسپتال کے لیے فراہم کیا گیا تھا، اور گورنمنٹ کے نام کی کوئی چیز وہاں موجود نہیں تھی۔ حضرات، ظاہر ہے کہ آپ کا پہلا سوال یہی ہوگا کہ اس تباہی کا ذمہ دار کون ہے؟ تو بچہ آسانی سے کہہ سکتا ہے کہ حکومت اور منتخب نمائندے۔ حکومت سے مراد میرا پروونشل گورنمنٹ ہے، فیڈرل گورنمنٹ سے جو آنا ہے آتا ہوگا، لیکن منتخب نمائندے اس کے برابر کے ذمہ دار ہیں، اور پروونشل گورنمنٹ اس کی برابر کی ذمہ دار ہے۔ حکومت ہر 5 سال بعد عوام کو اپنے نمائندے کا انتخاب کا موقع فراہم کرتی ہے۔ ظاہر ہے کہ ہمارا انتخاب بھی غلط تھا، ہم بھی مانتے ہیں کہ اس میں ہم بھی قصوروار ہیں، کہ ہم نے بھی پراپر آدمی کو اسمبلی میں نہیں بھیجا، اور اس غلط انتخاب سے غلط صوبائی حکومتوں کی تشکیل پائی ہے۔ لہذا ہم اتحادی، یعنی ہم 3 آدمی انکلوڈنگ ہمارے جو حلقے کے لوگ ہیں، جو کہ فرداً الیکشن لڑنے کے خواہاں تھے، علاقے کی بہبود کی خاطر مناسب و متفقہ طور پر سامنے لانے کا عہد کیا، یقیناً اس بات پر متفق ہوئے کہ الیکشن 2020 کے لیے جناب ڈاکٹر غلام عباس کو نامزد کیا جائے، اور اس کو ہم ڈاکٹر صاحب کے انتخاب کی بھی ایک وجہ ہے۔ کوئی بھائی پوچھ سکتا ہے کہ وہ کس درجے پہ تھے۔ اس کے لیے ہم نے جو اس کی پرائرٹی مقرر کی ہے، نمبر 1 تو ڈاکٹر صاحب کا تعلق ہم تینوں میں سب سے دور دراز سرحدی علاقے داس کریم سے، جہاں سے آج تک کوئی منتخب نمائندہ نہیں آیا اس میں۔ یہ جو خطہ ہے داس کریم کا، یہ برزل ٹاپ کے دامن اور دیوسے کے دامن کا علاقہ ہے، تو وہاں یہ پسماندہ ہم سے زیادہ پسماندہ تھا۔ ہم نے ترجیح، ایک تو بنیاد یہ ہے کہ اس کو انتہائی دور دراز کے ہونے کی نسبت اس کو ترجیح دی، علاوہ اس کے کہ اس کا جو تجربہ تھا، سیاسی سٹرگل تھی، ایک جذبہ تھا، وہ اپنی جگہ میں، لیکن زمینی حقائق میں یہ دور دراز کا باشندہ ہے۔ دوم یہ کہ موجودہ داس کریم جو کہ واقعہ ہے، سرسبز و شہباز زمینوں پر گورنر گلگت بلتستان نے قبضہ جمانے کا بھی ایک دعویٰ کیا ہوا ہے۔ حالیہ طور پر گورنر صاحب نے دنیا کو خوش قسمت علاقوں میں جب مقرر ہوتے ہیں بڑے بڑے ادارے، نمائندے یا ہمارے حکمران، تو وہ عوام کی فلاح و بہبود کے مختلف جو ہے منصوبہ جات لے کر آتے ہیں۔ تو گورنر صاحب نے یہ مہربانی کی اور اعلان کیا کہ داس کریم کا علاقہ اس کی ملکیت ہے اور اس پہ فوراً قبضہ کرے گا۔ تو اب ڈاکٹر صاحب اسی داس کریم کا باشندہ ہے، اب دیکھتے ہیں کہ اپنی زمین کا دفاع کرتا ہے یا واپس
हथियार डालकर गिलगित पहुंचता है। गुलाम अब्बास साहब की तीसरी और जो अहम खसूसियत है, लंबे चौड़े इलाके के इसकी सियासी ज़िंदगी है। इस्लामाबाद बेस्ड रहे हैं, गिलगित बेस्ड रहे हैं और 5 सालों से इलाके में रह कर खिदमत कर रहे हैं। तो हमें डॉक्टर साहब से उम्मीद है, ये मौका फराहम कर रहे हैं कि न सिर्फ हमारा हल्का नंबर 13 बल्कि ज़िला अस्तूर और शुमाली इलाके जात की खिदमत भी बखूबी करने का फ़र्ज़ अदा करेगा। डॉक्टर साहब में अच्छी खूबियाँ हैं, सलाहियतें हैं, हम इसके लिए दुआगो हैं। मैं और वज़ीर साहब इसके शाना बशाना आगे पीछे इसकी मुहिम को चलाएंगे, इस तवक्को के साथ कि ये अपनी ज़िंदगी जो है यहाँ के गिलगित बल्तिस्तान, अस्तूर और हल्का नंबर 13 के अवाम के लिए खिदमत के लिए वक्फ करें। इन अल्फाज के साथ मैं आप लोगों का मशकूर हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त दिया। मैं अमायदीन मशकूर हूँ कि आप तशरीफ़ लेकर आए। आज से डॉक्टर गुलाम अब्बास हल्का नंबर 1 ज़िला अस्तूर और GB का हल्का 13 से हमारे मुतफ़िक़ा उम्मीदवार हैं। वोट देंगे क्या? इंशाल्लाह है कि ये आजमूदा नहीं है। हमने कोई आजमूदा आदमी को खेत में नहीं छोड़ा। ये नौ आजमूदा है और इसकी सलाहियतें आवाम के सामने रही हैं। पिछले 5 सालों से इलाके में खिदमत करते रहे हैं और इनकी एक सियासी तारीख भी है। तो दूसरे उम्मीदवारों की निस्बत हमारे ख्याल में ये बेहतर इंतखाब है। डॉक्टर को फील्ड में लाने का मतलब मेरा छोटा सा सवाल, आपने इसमें कोविड-19 की भी जिक्र किया और खासकर ये कहा ओवरऑल पूरे अस्तूर की नुमाइंदगी के लिए या हल्का 1 की नुमाइंदगी के लिए सामने लाया जा रहा है, पहली बात। दूसरी बात ये कि आपने इत्तेहाद की बात की, गुदई इत्तेहाद और गुदई यूनियन, और मैसेज जो आपकी तरफ से भेजा गया है उसमें कामरी मिनमर्क भी मेंशन है, जबकि कामरी मिनमर्क की अपनी एक कमेटी है, इत्तेहाद कमेटी, उसकी कोई यहाँ नुमाइंदगी मुझे नज़र नहीं आ रही है। उनसे राय लेकर मुतफ़िक़ा तौर पे आप ऐलान कर रहे हैं या सिर्फ ये इत्तेहाद और ये ऐलान सिर्फ गुदई हद तक है? शोरिंग एरिया से रिलेटेड है। हमारा इत्तेहाद बुनियादी तौर पर चूँकि हम 3 कैंडिडेट्स का ताल्लुक एक यूनियन से है, तो यूजुअली एक टर्म इस्तेमाल होता है गुदई यूनियन इत्तेहाद, क्योंकि हम तीनों कैंडिडेट एक यूनियन के हैं। लेकिन प्रैक्टिकली हमारे इत्तेहाद में कमरी और मिनीमर्क यूनियन भी प्रैक्टिकली शामिल है। अच्छा, उसके बाद हमारा उसके अलावा जो यूनियन कौंसिलें 3 रहती हैं, उनका भी पसमानदा इलाके जो हैं हमारे इस इत्तेहाद के पार्ट हैं। हमने बाकायदा तौर पर इसको गुदई यूनियन में या किसी यूनियन के अंदर पर फिक्स नहीं किया हुआ है। ये इत्तेहाद उस इलाके के पसमानदा और गैर तरक्की याफ्ता जिनको कभी नुमाइंदगी ऐवानों में हासिल नहीं रही, उन लोगों पे मुश्तमिल है। और इसमें किसी इलाके को महज इसलिए हमने अलग नहीं किया कि वहाँ जो है कोई अच्छी तरक्की हुई थी। ओवरऑल अंडर डेवलप्ड एरिया है, उसका इत्तेहाद है, उसके लिए वोटर हर इलाके का है। लेकिन हम 3 इस्तेदाद के रुकन इसलिए हैं कि हमारा ताल्लुक एक यूनियन से है। कमरी यूनियन से हमारा बाकायदा उनसे डायलॉग है, उनके पास हमने जाकर मशवरा करके उनसे इन कैंडिडेट का इंतखाब का लोगों ने हमें खुद मैंडेट दिया हुआ था। हमने लोगों को कहा था आप कमेटियाँ बना के हम में से इंतखाब करें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो लोगों ने हम पे ट्रस्ट किया, कहा कि आप तीनों में इत्तेफाक करके जो भी आएगा हमारे लिए काबिल कबूल है। लिहाजा उस प्रिंसिपल के तहत हमने डॉक्टर साहब को नामजद किया है। तो तीसरी बात, आपने जो डॉक्टर साहब की ज़मीन का दिफा या गिलगित बल्तिस्तान अस्तूर के हुकूक के हवाले से बात की, देखें मैंने दस्तकरम की ज़मीन एक हल्के का इशू है, ये एक गाँव का इशू है, लेकिन ओवरऑल इश्यूज तो हमारे ज़िले से रिलेटेड हैं। फिर उसके बाद हमारे मेन इश्यूज GB के लेवल पे हैं। तो क्या डॉक्टर साहब सिर्फ जाकर दस्तकरम की ज़मीन का दिफा नहीं करेंगे? हमें उम्मीद है कि वो ज़िले को ज़्यादा टाइम देंगे और GB को उससे ज़्यादा टाइम देंगे। हमें वक्त जो है ना, हमें प्रोविंस में कुछ आएगा, फिर ज़िले में जाएगा, ज़िले में कुछ जाएगा तो हल्के में जाएगा। तो इसके पस मंज़र में वो तमाम काम हैं जो सूबाई लेवल पे हैं, ज़िली लेवल पे हैं और कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पे हैं।
सर एक सवाल है जी। जैसा आपने कोरोना वायरस के वसी का आपने तज़किरा किया, उनकी नाअहली का तज़किरा किया, चूँकि आप एक आला अदलिया के जस्टिस रिटायर हुए हैं, आपका अस्टोर के लिए माजी में क्या किरदार रहा? आपने क्या अवामी नौयत के जो वहाँ अवामी फलाह के जो इशूज़ थे उनके हल के लिए आपने बतौर चीफ जस्टिस अदलिया चीफ कोर्ट आपकी क्या करने की दलील है अस्टोर के लिए? जी हाँ, बहुत अच्छा सवाल। मैं माजी के हवाले से मैं दो पोजीशनों में रहा हूँ। एक तो मेरी पॉलिटिकल लाइफ है 2004 तक, मैं असम्बली के मेंबर होने के अलावा इस फाइनल स्पीकर भी हूँ असम्बली का, ठीक है, 2004 तक। उस अगर दौरानिए की आप में से कारकर्दगी पूछते हैं तो अस्टोर का ज़िले का क़याम भी मेरे ही दौर में वजूद में आया। खलीज का ब्रिज भी मैंने अपने ज़माने में बनवाया, अस्टोर का रोड मैंने बनवाया है, इजाफी सब डिवीज़न मैंने बनवाई है। अच्छा, नार्दर्न एरिया की पराक्रम यूनिवर्सिटी मैंने बनवाई है। 4 जो इंटर प्रोविंशियल रोड्स हैं 5 वो भी मेरे बने हुए हैं। उसके अलावा बहुत सारे दीगर काम हल्के में मेरे कंस्टिट्यूंसी के अंदर तरिशिंग रुपल तक रोड मैंने बनाया है, मिरमलिक का रोड मैंने बनाया है, जिलेवाला का रोड मैंने बनाया है, बोबिन का रोड मैंने बनाया है और अंदर कलिशे का रोड भी मेरा बना हुआ है। उसके अलावा अगर हाजरीन में से कोई कहे कि कोई नया रोड मेरे जाने के बाद बना हो तो कोई बता सकता है, नो नॉट एट ऑल। अब रहा दूसरा आपका रेलिवेंट सवाल जहाँ बनता है कि मैं एज चीफ जस्टिस मैंने क्या खिदमत इंजाम की। देखिए, बात है कि एक सियासतदान है, जज दोनों के लिमिट्स हैं। जज बहैसियत चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान चीफ कोर्ट में रिटायर हुआ हूँ, 4 साल मैंने काम किया है। मैं एज चीफ जज वो मुकदमात की समाअत करता हूँ जिसमें मेरे पास कोई तहरीरी दरख्वास्त आती है। बगैर तहरीरी दरख्वास्त के अगर मैं कोई समाअत करता हूँ तो वो इलीगल है। ये आर्टिकल 199 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान और आर्टिकल 71 ऑफ गिलगित गवर्नेंस आर्डर गिलगित बल्तिस्तान के नीचे हमारे ऊपर सू मोटो का इख्तियार चीफ कोर्ट को कोई हासिल नहीं है। अलबत्ता सुप्रीम अपीलेट कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वो मजाज हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट के मामला में सू मोटो का इख्तियार वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। हम हाँ, कोई पब्लिक की तरफ से कोई ऐसी एप्लीकेशन हमारे पास आई हो तो हमने कभी इस अस्टोर के अलावा भी जीबी का जो मसला मेरे पास बसूरत एप्लीकेशन आया है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये फ़ख्र और एजाज़ हासिल है कि रिट पिटीशन आज जिस स्टेज पे पहुंची है उसमें मैं और मेरे पुलिस की खिदमत हासिल है। अच्छा सर, डॉक्टर साहब मेरा सवाल डॉक्टर साहब से होगा। डॉक्टर साहब, हल्के के अवाम ने आपको मुंतखब करके इलेक्शन में एक बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पे डाली है। मेरा सवाल आपसे ये होगा कि आप क्या मंशूर लेकर आप इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं? मैं तो दस्तदार हो गया, इसके बाद में हाथ मुझे एतहाद की है। उसी बात पे हाथ डाला। मैं सबसे पहले निहायत मशकूर हूँ मैं अपने साथियों का जिन्होंने मुझ पर एतमाद किया और आने वाले इलेक्शंस के लिए मुझे इन्होंने मुतफ़िक़ा तौर पे मुंतखब किया, एज ए उम्मीदवार मुंतखब किया। मैं निहायत मशकूर हूँ इनका। और दूसरा, प्रेस क्लब ऑफ गिलगित के मेंबरों का निहायत मशकूर हूँ कि आप लोगों ने हमें यहाँ एक मौका फराहम किया, हमारी आवाम को यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दी और हमारा मैसेज आवाम तक पहुँचने का, हमारे दिन तक पहुँचने का मौका दिया। हमारे साथी का भाई का सवाल जो है कि क्या मंशूर आप लेके आ रहे हैं, बहुत अच्छा सवाल है। ज़ाहिर है इलेक्शन में आते हैं तो मंशूर ही लेके आते हैं और उस मंशूर पे 5 साल में अमल दरामद करने की कोशिश की जाती है। तो इंशाल्लाह हमारा मंशूर ये है कि इलाके की तामीर और तरक्की, अमन, भाईचारगी और 70 साल महरूमियाँ उनको ख़त्म करने के लिए हम अपनी कोशिश और काविशों को भरपूर अमल में लाएंगे।
ہمارا جو خطہ ہے، جیسے جسٹس صاحب نے کہا، چیف جسٹس صاحب نے، کہ محروم رہا ہے ترقی اور تعمیر سے، اس پر ہمارا خاص توجہ ہوگا۔ بے روزگاری علاقے کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ایجوکیشن اور ہیلتھ اہم مسائل میں سے ہے۔ آپ لوگوں کو علم ہے کہ میں گلبتستان کے حقوق کی جنگ 35 سال لڑا ہوں۔ وہ الگ پریارٹیز ہیں، بنیادی حقوق کے مسائل ہیں، آئینی حقوق کے مسائل ہیں۔ انشاءاللہ تعالی بہت بہتر طریقے سے اگر کل ہماری عوام ہم پر ٹرسٹ کر کے ہمیں منتخب کرتی ہے، تو میں اپنے ساتھیوں اور ہمارے سینئر میرے بھائی جسٹس صاحب اور وزیر عبادت صاحب کے سپورٹ سے انشاءاللہ تعالی اپنے حلقے میں اور خصوصاً اور استور میں بالعموم اور گلبتستان میں ہم اپنا رول پلے کریں گے، اور یہ ہماری دیرینہ خواہش ہے، جس کے لیے ہم نے بہت عرصے سے اسٹرگل کیا ہے۔ اور ڈیٹیل میں، منشور کی ڈیٹیل میں اگر جانے کی بات کر رہے ہیں تو یہ بہت بڑی لسٹ ہے، لیکن نٹ شل میں یہ بتا دوں کہ استور سپریم کونسل کے نام سے ہم نے ایک پلیٹ فارم پچھلے 5 سال میں فارم کی تھی، جس کا میں بانی بھی ہوں اور اس کو ہیڈ بھی کرتا ہوں۔ اس میں ہم نے استور ضلع کی سطح پہ منشور ہم نے واضح کیا ہوا ہے، 7-8 نکاتی منشور ہے، لیکن جی بی لیول کی بات کریں گے تو وہ ڈیفرنٹ ہوگا، اور حلقے لیول کی بات کریں گے تو وہ ڈیفرنٹ ہوگا۔ وہ پریارٹیز ہم سارٹ آؤٹ کر لیں گے، ہمارے ذہن میں پہلے سے موجود ہیں۔ کیا اس سے ایک علاقیت کا تعصب نہیں آتا ہے؟ پہلا سوال۔ اسی سوال کا دوسرا حصہ ہے، کیا دوسرے یونین کے دوسرے علاقے کے لوگوں کو آن بورڈ لینے کی کوشش نہیں کی گئی، یا کی گئی تو رسپانس کیا ملا؟ تیسرا اگلا سوال یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب جیتنے کے بعد کیا پی ٹی آئی جوائن کریں گے، اپوزیشن میں نہیں؟ میں دیکھا نا، میں چونکہ ہیڈ کر رہا ہوں، تو یہ آپ بنیادی ایک اسٹرکچر کی بات کر رہے ہیں، تو میں ایکسپلین کروں تو پراپر ہوگا، اگر آپ مائنڈ نہیں کرتے اور ڈاکٹر جواب دے گا تو میں چلا یہ بتاتا ہوں۔ دیکھیں، گودئی اتحاد کے نام سے نہ کوئی ڈاکومنٹ بنی ہے، اسٹرگل یہاں سے سٹارٹ ہے گودئی یونین سے، کیونکہ گودئی یونین میں سوائے صادق خان کے علاوہ آج تک کوئی آدمی منتخب نہیں ہو سکا۔ ایک ڈپریویشن کی لہر، اس کے بعد اس ڈپریویشن میں منیمرگ کمری کے علاقے بھی شامل ہو گئے، انہوں نے بھی کہا کہ ہمیں 20 اتحاد کا پارٹ بنا لیں۔ اس کے بعد رحمان پور برج سے لے کر رٹو تک کا جو علاقہ ہے، جس میں نہ بجلی ہے، نہ سڑک ہے، نہ کچھ ہے، اگر کچھ ہے بھی تو وہ مقدمے کی نظر میں پھنسا ہوا ہے۔ وہ لوگوں کی بھی استدا ہے کہ ہمیں بھی اس میں لے لیں، ضلع والا کی یونین کے لوگوں کا بھی ہے۔ اس وقت ہم ان چیزوں سے بھی ہٹ کر آگے آ چکے ہیں۔ ہم یہ بنا رہے ہیں کہ استور کی ایک سیاسی جماعت تشکیل دے رہے ہیں، جس کا نام ہوگا استور پروگریسو موومنٹ۔ یہ آگے جا کے استور میں اپنے سینئر دوستوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ بیٹھ کے صلاح مشاورت سے ہوگی، لیکن یہ اتحاد استور کے انڈیولپڈ ایریاز کا اتحاد ہے، جس میں مین شہر گودئی یونین ہے، پھر یونین کمری ہے۔ اس میں کوئی عصبیت یا اس کی بات نہیں ہے۔ لوگ بن پکارے عصبیت کرتے ہیں، ہم پکار کے کیسے عصبیت کر سکتے ہیں؟ ہم تو عصبیت کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں۔ یہ لوگ وہ ہیں جو زندگی میں کھڑے ہوئے، الیکشن لڑے، ہار گئے، تو یہ بھی ایک عصبیت تھی۔ آج ہم کہتے ہیں نہیں یار، یہ جو آپ کا ایکسیس ہونا چاہیے، آپ کی لیڈرشپ کا ایکسیس، آپ کی نمائندگی کا حق ایوانوں تک، ہر سیکٹ کو، ہر مذہب کو، ہر علاقے کو ہونا چاہیے۔ اس بنیاد پہ یہ اتحاد ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے سوال کو میں کچھ اس طرح سے کہوں گا کہ کیونکہ میں پیپل پارٹی کا کارکن ہوں، میرے پاس پیپل پارٹی کا جو عہدہ تھا وہ 2 سال پہلے میں اس عہدے سے استعفیٰ دے چکا ہوں۔ تو صرف میں ہی کارکن نہیں ہوں، گودئی یونین میں میجارٹی پیپل پارٹی کے کارکنان نے اس گودئی اتحاد کو ووٹ دے دیں گے۔ انشاءاللہ ہم نے اپنے مفادات پر، قومی مفادات کو ترجیح دیا۔
मेरे अपने ज़ाती मफादात मेरे पार्टी में थे, लेकिन मैंने कहा कि मैं अपने मफादात ले लूँगा तो मेरी कौम के मफादात हासिल नहीं होंगे। तो मेरी कौम की एक ख्वाहिश थी, मेरी यूनियन की ख्वाहिश थी कि हम अपने कौमी मफादात के लिए कुर्बानी दे दें। तो हमने अपने मफादात को कुर्बान करके हमने अपनी कौमी मफाद में शामिल हो गए हैं। तो बस ये कहना चाहता हूँ। मैं हाल ही में आपके हलके में घूम फिर के आया था, लोगों से मैं मिला था, बातचीत हुई थी। लोग पुरुमीद थे कि इस दफ़ा वज़ीर आला की सीट हमारे हलके में आएगी। काफ़ी लोगों को मैंने देखा, इस हवाले से लोग बड़े पुरुमीद थे। तो क्या आपने वज़ीर आला की सीट जो आपके हलके की तरफ आने की उम्मीद थी उसे लात नहीं मार दी? बड़ा अच्छा और बड़ा बुनियादी सवाल पूछा है। तो देखें, ख्वाब देखने पे किसी पे कोई पाबंदी नहीं होती, और यही ख्वाब हम देख रहे हैं। नुमाइंदे वो क्या काम करते हैं? डॉक्टर साहब, देखें मेरे भाई, बड़ा बुनियादी सवाल ये, मैं बहैसियत कैंडिडेट में 5 इलेक्शन कंटेस्ट कर चुका हूँ। मेंबर बन के दावतें खाना बहुत आसान काम है, हार के कारकुन को संभालना बहुत मुश्किल है, और लोग उसी वक्त लीडर बनते हैं जब वो हार के कारकुन को संभालते हैं। मैंने आज तक उन लोगों को देखा जो मेंबर बनने के बाद हाथ मिलाने से गुरेज करते हैं, उनको अगली दफ़ा या ज़िंदगी में कभी मैंने मुलाकात नहीं की एज नुमाइंदा। हमारा ये इत्तेहाद का एक बुनियादी मकसद ये है कि इलाके के अवाम के लिए एक नहीं, एक फौत हुआ दूसरा इंशाल्लाह अल्लाह रखेगा, दूसरा भी फौत हुआ तीसरा इंशाल्लाह अल्लाह नहीं मारेगा। मेरे भाई, आपने जो सवाल किया ना, देखें रट्टू के पास आज नहीं, आज से कई दफ़ा नेशनल पार्टीज़ के टिकट रहे, नेशनल पार्टी के टिकट होल्डर रहे। मेरा कहने का मतलब ये है, रिपीटेड मेंबर्स रहे हैं उस वैली पे। पाँच बारियां रही मेंबरी की, 5 बारियां। मेरी वैली में सिर्फ 2 बारियां रही। अगर वो आज मुझसे भी पसमानदा हैं तो वो 5 बारियों का कसूर है, साहिब खान का कसूर नहीं है। पहले तो मैं पुरानी बात, आपने पुरानी कोई खबर खो दी है तो उसको दफन कर लें, उसके बाद नई बात की तरफ आते हैं। देखें, पिछली दफ़ा भी देखें हर आदमी अपने वोट का खुद जिम्मेदार है। पिछली दफ़ा भी मैंने बड़े फ़ख्र के साथ डॉक्टर अब्बास को दिन के 12 बजे टिकट भेजा, अपना वोट भेजा था। आपका पोस्टल गया है सर? हाँ बिल्कुल। उसको किया। अब दुनिया साहब की मैंने ना मैं इसका कन्वेनर था, ना मैंने इसकी सपोर्ट का ऐलान किया था। उस वक्त मैं मुलाजिम था, मेरा वोट था, मेरी बेगम का वोट था। हमने डॉक्टर अब्बास को मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की मौजूदगी में मैंने भेजा था, और उसका खमियाजा भी शायद मैंने भुगता हो, जिसको जिक्र करना मुनासिब नहीं। अच्छा, मौजूदा हालत में यह है कि वहाँ फेडरल में किसी भाई की हुकूमत है या कोई टिकट होल्डर है तो उससे हम कोई बाइस नहीं है। वो इलेक्शन लड़ें, अपने वोट ले लें। हम अपने कैंडिडेट को लेके स्ट्रगल करने निकले हैं, उसको डिफीट तो वो देगी, वो जिनके पास वसाइल हैं, हुकूमत हैं, मुलाजिम हैं, गाड़ियां हैं। खतरा उनसे है, मुझे कैसे खतरा होगा कि मैं किसी हुकूमत का रास्ता मैं कैसे रोक सकता हूँ? मेरे क्या वसाइल हो सकते हैं? हम गरीब आवाम तक रसाई कर सकते हैं, अपना पैगाम ले जा सकते हैं, उनको कन्विंस कर सकते हैं, ये कोशिश हमारी होगी। बाकी रास्ता रोकना या इलेक्शन जिताना हुकूमतों का काम हो सकता है, आम आदमी का, हम जैसों का बस का रोक नहीं है। तो चूँकि शोर ट्रैप अगर बनेगा तो सिकंदरों के लिए भी फ़ायदा है, गिलगित के लिए भी मुसाफत कम होगी। तो उसी हवाले से आप क्या इक़दाम करेंगे शोर ट्रैप के? यानी हमारी प्रायोरिटीज़ में छोटा टनल नंबर 1 प्रायोरिटी आप समझें, क्योंकि वो पूरे जीबी के लिए अहमियत का हामिल है और स्टोर के लिए खुसूसन। तो हम इंशाल्लाह पहले भी उसके लिए स्ट्रगल करते रहे हैं, तो आइंदा भी करेंगे, जरूर करेंगे। के बाद आप कौन सी पार्टी ज्वाइन कर लेंगे? ये इलेक्शन हम जो लड़ने जा रहे हैं इलाके के लोगों को मुफाद देने के लिए जा रहे हैं। हम कल कौन सी पार्टी और कौन सी गवर्नमेंट होगी, उसके साथ हम इलाके के मफादात किस तरह उनसे हासिल कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम देख लेंगे सिचुएशन। हम कोई किसी पार्टी के नज़रियाती साथी ना हैं, ना कोई इतनी नज़रियाती एफिलिएशन है, ना कोई ख्वाहिश रखते हैं। हम जिस गवर्नमेंट के हिस्सा बनेंगे या जिस पार्टी का हिस्सा बनेंगे
اس کا وہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی علاقے کے مفادات منسلک ہوں گے.